আর এই যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে এবার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেনা পাঠিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কার্যত যুদ্ধের বিরুদ্ধে বার্তা নরেন্দ্র মোদীর। একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্ব। ইউক্রেন থেকে মধ্যপ্রাচ্যে বিশ্বের অনেক জায়গায় যুদ্ধের পরিস্থিতি। আমরা আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পক্ষে। শুধুমাত্র সেনা পাঠিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া, আমরা সর্বত্র শান্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। একেবারে প্রথম দিন থেকেই আপনাদের সামনে তুলে ধরছিলাম যে মধ্যপ্রাচ্যে যারা আটকে পড়েছেন কতটা তারা উদ্বেগে রয়েছেন এবং এখানে থাকা ভারতে থাকা তাদের পরিবার কতটা উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। এবার বিমানে করে তাদেরকে ফেরানো হচ্ছে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো সহ কয়েকটি উড়ান সংস্থার বিমান ফিরল ভারতে। জেড্ডা ও দুবাই থেকে আহমেদাবাদ, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতে ফিরল বিমান। সংখ্যায় কম হলেও শুরু হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার সৌদিগামী উড়ান। ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে জেড্ডাগামী উড়ান চালু হয়েছে। अरबिया मक्का मदीना से आ रहा हूँ सफ़र करके। वहाँ कुछ ऐसा युद्ध जैसा कुछ था नहीं, बाहर था टुक में रियाद में कि वहाँ कुछ बमबारिंग की थी। सही सलामत हम यहाँ तक पहुँच गए। सुखर है, गवर्नमेंट ने सब कुछ किया था। एयरपोर्ट बंद थे, 2-3 दिन बंद रहे। टुक में हमारी 28 तारीख की फ़्लाइट थी, फिर कैंसिल होकर 1 तारीख की आई, फिर कैंसिल होकर 3 तारीख की आई और फिर 4 तारीख की। अच्छा लगता है। वहाँ कैसा माहौल? वहाँ भी अच्छा ही था, ऐसा नहीं था खराब, अच्छा ही था माहौल। तो हम उम्र के लिए गए थे, 20 दिन हो गए हमारे। वहाँ का अभी माहौल अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। और हमारे गोधरा के तकरीबन 150 आदमी वहाँ पे है। हमारी फ़्लाइट थी लास्ट सैटरडे के दिन 2 तारीख के आसपास करीब में। हम लोग जब वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचे हमको बताया गया कि जिद्दा से आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मगर फिर हमको वहाँ से वीज़ा कंपनी वाले आए और हमको अच्छे से अच्छी होटल में, मक्का का जो होटल है वहाँ पर हमको रखा गया था। खाने पीने के साथ में हमको जो फैसिलिटी थी वो भी प्रोवाइड हुई थी। हम दुबई गए थे घूमने के लिए 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 1 वीक हो गया अपने को। लास्ट हाँ, लास्ट ट्यूजडे। सिचुएशन कैसी है अभी वहाँ पर? क्या कुछ सिचुएशन वहाँ पे मतलब आप बात करोगे तो नॉर्मल है, कोई खास। वहाँ सब घूम रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, दुबई मॉल, आप बोलोगे बुर्ज खलीफा, बीच पे सब नॉर्मल चल रहा है। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा मतलब वहाँ की जो एडवाइजरी बताती है कि आप अननेसेसरी बाहर मत जाओ, वो चीज़ है। अदरवाइज सब नॉर्मल चल रहा है वहाँ पे, नॉर्मल है। अलार्म कल थी फ्लाइट, ठीक है। बस यही हुआ कि एक दिन एक्सटेंड हुआ बस, और इतना कुछ हैट्रिक नहीं हुआ। थोड़ी बहुत है भीड़, ज़्यादा भी नहीं मतलब कह सकते, थोड़ी बहुत है। लोगों को पता ही है अभी क्या सिचुएशन चल रही है, तो उस हिसाब से इतनी अभी भीड़ भी नहीं है। এই যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আটকে রয়েছেন এ রাজ্যের বহু মানুষ। যেমন দুবাইতে কর্মরত দক্ষিণ 24 পরগনার সাগরের একাধিক যুবক আটকে রয়েছেন। উৎকণ্ঠা রয়েছে তাদের সবার পরিবার। সাগর ব্লকের মহেন্দ্রগঞ্জ এলাকায় একের পর এক উদ্বেগের ছবি ধরা পড়েছে। ভিডিও কলে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও দেশে বসে কাটছে না উদ্বেগ। মন্দিরতলা এবং চক ফুলডুবি এলাকার বিভিন্ন বাসিন্দা দুবাইতে আটকে রয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রিয়জনদের নিরাপত্তা, তাদের দ্রুত দেশে ফেরানোর দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে আটকে পড়াদের পরিবার। সাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্লক অফিসে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।
2024 থেকে আবুধাবিতে কর্মরত ত্রিনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তার পরিবারও তার সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু এদেশে তাদের আসার কথা ছিল পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। ভারতে আসা আপাতত অনিশ্চিত ত্রিনাথ অঙ্কিতার। ত্রিনাথ মুখোপাধ্যায় আবুধাবিতে কর্মরত এয়ার ডিফেন্স ইঞ্জিনিয়ার। 2024 থেকে তিনি আবুধাবিতে রয়েছেন। 2025-এ সন্তানকে নিয়ে স্বামীর কাছে চলে গিয়েছেন স্ত্রী অঙ্কিতা সরকার। ভারতে দুশ্চিন্তায় পরিবার রয়েছে, আবুধাবিতে আতঙ্কে রয়েছেন ত্রিনাথ অঙ্কিতারা। আমার হাজবেন্ড 2024 থেকে ইউএইতে আছে, আমি আমার পুত্র সন্তানের সাথে 2025 থেকে এখানে আছি। তো এইরকম পরিবেশ প্রথমবার, এরকম অভিজ্ঞতা প্রথমবার দেখছি জীবনে, আমার লাইফে প্রথম। গত 4 দিন ধরে 28শে ফেব্রুয়ারি হঠাৎ করে কিছু জানতাম না, সন্ধ্যাবেলা প্রায় রাত্রি 10টা ইউএই টাইম অনুযায়ী হঠাৎ করে 3টে আমাদের মোবাইলে অ্যালার্ট বেজে উঠছে, এমার্জেন্সি অ্যালার্ট। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি, ভেবেচাকা খেয়ে গেছিলাম। তারপরে সবার পোস্ট বা প্রতিবেশীদের সবার সতর্কতা দেখে বুঝতে পারি যে আমাদের এখানে পরিবেশ আতঙ্কিতের মধ্যে এবং কিছু হতে চলেছে। আমরা প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছিলাম সেই মুহূর্তে। হঠাৎ করে সারা রাত ধরে এমার্জেন্সি অ্যালার্ট বেজে গেছিল, প্রায় রাত 3টে পর্যন্ত। আমার ছোট 1 বছরের বাচ্চাটা পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি। গত 3 দিন ধরে আমরা এমনকি রাতে শুনতে পাচ্ছি না, ঘুমোতে পারছি না। এই আওয়াজ শুধু যে এমার্জেন্সি অ্যালার্ট তা না, মাথার উপর হঠাৎ করে যদি মিসাইলের আওয়াজ, ড্রোনের আওয়াজ বা এই ফাইটার জেট, হেলিকপ্টারের আওয়াজ, এইসব আওয়াজে আমরা সত্যি ভীত আতঙ্কিত হয়েছি। এরকম অভিজ্ঞতা প্রথমবার জীবনে ফেস করছি। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির জের ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতন দক্ষিণ আফ্রিকারও দেশে ফেরা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে। কলকাতাতেই আটকে রয়েছেন প্রোটিয়ারা। বাড়ি ফিরতে চাই এক্স পোস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ড্যারেন সামির। দুবাই হয়ে ফেরার কথা, কিন্তু যুদ্ধের আবহে সেই উপায় নেই। সিঙ্গাপুর হয়ে ফেরানো যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চার্টার্ড ফ্লাইটে ফেরানোর কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ঘনঘটা, তার জেরে বিশ্বকাপ খেলতে আসা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতন বাড়ি ফেরা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা প্লেয়ারদের মধ্যেও। তার কারণ আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি কলকাতার একটি হোটেলের সামনে, এবং সেখানে যেমন টুর্নামেন্ট থেকে এক প্রকার এই বিশ্বকাপ থেকে ভারতের সঙ্গে হেরে যাওয়ার পর বিদায় হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের, এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্লেয়াররা তারা এখনও পর্যন্ত কলকাতাতেই আটকে রয়েছেন। তার সাথে সাথে দক্ষিণ আফ্রিকা গতকাল নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে হেরে গেলেও বাড়ি ফেরা হবে কিভাবে, দুবাই হয়ে যাওয়ার তাদের কথা ছিল, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তাদের যাওয়া হচ্ছে না আপাতত, এটাই জানা যাচ্ছে। এবং সিঙ্গাপুর হয়ে বা অন্য কোনো চার্টার ফ্লাইটের মাধ্যমেও তাদেরকে নিয়ে যাওয়া যায় কি না সেই বিষয় নিয়েও কিন্তু আলোচনা চলছে। তবে আপাতত দক্ষিণ আফ্রিকা দল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতনই তারা কলকাতাতেই রয়েছেন, এবং তাদের সঙ্গে তাদের অনেকেরই প্লেয়ারদের সঙ্গে তাদের ফ্যামিলির মেম্বাররা, অন্যান্য তাদের স্ত্রী থেকে আরম্ভ করে তাদের পরিবারের সদস্যরা তারাও রয়েছেন। তো এই ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটা দেখা হবে। তবে আপাতত যে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে যে যুদ্ধের ঘনঘটা, তো সেই জন্যই আপাতত তাদের কিন্তু বাড়ি ফেরা নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে বা জটিলতা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা দেখছি যে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে অফিসাররা তারা বিভিন্ন জায়গাতে যেমন ডিপ্লয়মেন্ট তাদের রয়েছে, তাদের তরফ থেকে এখানে নির্দিষ্ট করে এই দুই দলের জন্য আলাদা করে ডিপ্লয়মেন্ট তাদের রয়েছে, এবং এই হোটেলের বাইরে তাদের তরফ থেকে এখানে অফিসাররা রয়েছেন। এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে নিউজিল্যান্ড তারা গতকাল সেমিফাইনালে জিতে যাওয়ার পরে আজকে সকালবেলা 11টা নাগাদ তারা আহমেদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। উল্টো দিকে জিম্বাবুয়ে তাদের কিন্তু জানা যাচ্ছিল যে তাদেরও কিন্তু টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে যাবার পর তাদের কয়েকজন প্লেয়ারদের দিল্লি থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে, এবং কয়েকজনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়া চলছে এমনটাই জানা যাচ্ছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ঠিক ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতনই সেই দলের সদস্যরা, প্লেয়াররা এবং যারা কোচিং স্টাফরা রয়েছেন বা প্লেয়ারদের পরিবারের সদস্যরা, তারা যে বাড়ি ফিরবেন সেই বিষয়টা নিয়েই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ক্যামেরা দীপ্তেন্দু চক্রবর্তীর সাথে আবির দত্ত, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।